نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اوکے چیٹ باکس میں جلدی جلدی جو ہے اس کے آنسرز بتائیے تاکہ ہم انشاءاللہ اپنی آج کی ٹاپک لیسن کی طرف جلدی سے بڑھ جائیں انشاءاللہ. اوکے تو پہلا سوال کیا گیا تھا ایسا جملہ جو اپنی جو معنی آپ کو مکمل دیتا ہے اسے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب تام کہلاتا ہے یا مرکب ناقص کہلاتا ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ ویری گڈ، وہ مرکب تام کہلاتا ہے کیونکہ اس نے کمپلیٹ جو ہے اپنی بات آپ کو سمجھا دی. مرکب تام کے ڈویژنس کیا ہے؟ 2 ڈویژنس ہیں مرکب تام کے، ہے نا، ایک جملۃ الاسمیہ اور جملۃ الفعلیہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ کویشچن ہے ایسا جملہ جو اپنی معنی مکمل نہ دے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم مرکب ناقص کہتے ہیں. مرکب ناقص کتنے ہیں؟ کتنے مرکب ناقص ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں؟ 4 مرکب ناقص. ویری گڈ. مرکب توصیفی کس کیٹیگری میں آتی ہیں؟ مرکب تام میں آتی ہے، مرکب ناقص میں آتی ہے، کس کیٹیگری میں آتی ہے مرکب توصیفی؟ ناقص میں آتی ہے. ویری گڈ. The described noun is known as جس کے بارے میں آپ جو ہے جس کی صفہ آپ بتا رہے ہیں اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ موصوف کہتے ہیں یا صفہ کہتے ہیں؟ جس اسم کے بارے میں جس اسم کی آپ صفہ کہہ رہے ہیں تو اس کو موصوف کہتے ہیں یا صفت کہتے ہیں؟ اس کو موصوف کہتے ہیں. ویری گڈ. نیکسٹ سوال ہے جس ایڈجیکٹو کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں یعنی کہ جس کی آپ صفہ بتا رہے ہیں اس کو موصوف کہیں گے، اور جو صفہ ہے اچھا ہونا یا برا ہونا، ہم جب لاسٹ ٹائم دیکھے تھے کہ صفہ جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ صفہ اچھی ہی ہو، صفہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. تو جو ایڈجیکٹو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم صفہ کہتے ہیں. ادر نیم the other name for موصوف is منوط. منوط اس کا دوسرا نام ہے نا، اور صفہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ نعت کہلاتی ہے وہ. How many types of صفہ are there؟ ہم نے دیکھا کہ 2 طرح کے صفہ آتی ہیں، ایک صفہ مفرد اور دوسری صفہ جملہ، لیکن ہمارا فوکس ابھی صفہ مفرد پہ ہے جو واحد صفہ ہے اس پر ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ کو جو ہے سینٹینسز دی گئی تھی، کچھ موصوف صفہ دی گیا تھا، اس میں آپ کو پہچانا تھا کہ انڈرلائن کیا گیا تھا وہ کہ کون سا موصوف ہے کون سا صفہ ہے. فرسٹ سب سے پہلے کیا ہے؟ طالبۃ ذکیۃ. طالبۃ ذکیۃ انڈرلائن ذکیۃ ہے، کیا یہ موصوف ہے یا صفہ؟ یہ صفہ ہے. ویری گڈ. مندیل وسخ. مندیل وسخ. مندیل کیا ہے؟ یہ صفہ ہے. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں اس کا ترجمہ کیسے کریں گی آپ؟ مندیل وسخ کا ترجمہ کیسے کریں گی؟ مندیل وسخ. مندیل کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ہینڈ کرچیف. اوکے، دستی جو ہوتی ہے. وسخ کا میننگ ہے ڈرٹی. ہینڈ کرچیف از ڈرٹی. نہیں نہیں نہیں، ہینڈ کرچیف از ڈرٹی نہیں ہو سکتا، یہ ہے ڈرٹی ہینڈ کرچیف. اگر دیکھیے بہت ہی مائنیوٹ سا فرق ہے جو دونوں کے درمیان ہے، ہمارا مبتدا اور خبر کے درمیان اور موصوف اور صفہ کے درمیان. موصوف اور صفہ کے درمیان اور مبتدا اور خبر کے درمیان کیا فرق ہے؟ اگر آپ کہیں المندیل وسخ، اس طرح سے اگر آپ کہیں تو یہ ہو جائے گا the handkerchief is dirty. dirty. اور یہ آپ کا کمپلیٹ جملۃ التام ہو گیا، کمپلیٹ سینٹینس ہو گیا، جس سے آپ کو
बात समझ में आ गई. क्यों ये टाइम हो गया? क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मुब्तदा एंड खबर. ये जो मेरा सेंटेंस जिससे शुरू हो रहा है वो मरफू है, वो मारफा है डेफिनाइट है अलिफ लाम के साथ, और मरफू है दम्मा के साथ, दम्मा की एंडिंग के साथ, हालत रफा में है. तो ये हो गया मेरा मुब्तदा और ये हो गई मेरी खबर. खबर कैसे मैं पहचानूंगी? हालत रफा में है. यस, हालत रफा में है. क्या वो नकीरा है या मारफा है? इट इज नकीरा. तो ये वसीकुन हो गया आपकी खबर. तो छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है माइन्यूट सा? बस जो मुब्तदा होता है वो मारिफा होता है और जो आपकी खबर होती है वो नकीरा होती है. लेकिन मौसूफ सिफा एग्जैक्टली कॉपी कैट होते हैं एक दूसरे के. एग्जैक्टली कॉपी कैट. ओके. जिस तरह से आपका मौसूफ होता है उस तरह से आपकी सिफा होती है चारों चीजों में. हमने जो चारों चीजें पढ़ी है एक किस्म को देखने के लिए, वो कौन सी चारों चीजें हैं? वो है जिन्स, आदद, वसअत और एराब. इन चारों चीजों में ये मौसूफ सिफा एक दूसरे को कॉपी करेंगे एग्जैक्टली. वेराज यहाँ पर क्या होगा जब आप मुब्तदा और खबर बता रहे हैं किसी की? तो मुब्तदा और खबर में तीन चीजें तो सेम सिमिलर होगी. ओके, कौन सी तीन चीजें सिमिलर होगी? अगर मेरा मुब्तदा मुअन्नस है तो मेरी खबर भी मुअन्नस होगी. अगर मेरा मुब्तदा मुज़क्कर है तो मेरी खबर भी मुज़क्कर होगी. यानी कि जिन्स में वो लोग फॉलो करेंगे एक दूसरे को. आदत में फॉलो करेंगे. वाहिद है तो ये भी वाहिद होगा. जमा मुसन्ना है तो ये भी मुसन्ना होगा. जमा है तो ये भी जमा होगा. आदत में फॉलो करेंगे. ओके. तो किस किस चीज में फॉलो करेंगे? एक हो गया जिन्स, दूसरी हो गई आदत, तीसरा हो गया एराब. एराब में हमने क्या पढ़ा है कि वो दोनों भी रफा में ही होते हैं, सिर्फ दूसरी एराबी हालत नहीं होती उनकी. ओके. लेकिन जो चौथी वाली चीज है वो डिफरेंट होती है इन दोनों में. कौन सी डिफरेंट होती? वो है वुसअत. वुसअत में जो आपका मुब्तदा है वो क्या होता है? अलिफ लाम के साथ मारिफा होता है और खबर नकीरा होती है. ठीक है. तो ये हो जाता कंप्लीट जुमला इसमें आपका कंप्लीट ताम जुमलतुल ताम हो जाता है ये. ठीक है. लेकिन जो ये आपका मौसूफ सिफा है वो ताम है क्या? वो बिल्कुल ताम नहीं है, वो नाकिस है. और जब आप इसका तर्जुमा करेंगी कि जब आप इसको कहेंगी अल मिंदीलु अल वसीखु, तो इसका तर्जुमा कैसे करेंगी? द हैंडकरचिफ इज डर्टी नहीं, एडजेक्टिव बताना है. द डर्टी हैंडकरचिफ. दोनों में फर्क है. ओके. इसमें और इसमें बहुत फर्क है. जब आप बोल रहे हैं द हैंडकरचिफ इज डर्टी तो आपको बात समझ में आए, जो दस्ती है वो खराब है, डर्टी है. लेकिन जब आप यहाँ पर बोल रही हैं द डर्टी हैंडकरचिफ, आप उसके बारे में नहीं मालूम क्या, आपको इसकी खबर और आगे लाना पड़ेगा. ठीक है. इस तरह से ये होता है आपका मौसूफ और सिफा. ओके. तो ट्रांसलेशन में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, उसको आप जुमलतुल इस्मिया नहीं बनाइएगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मिस्टेक हो जाती है उन लोग से कि वो जुमलतुल इस्मिया बना देते हैं. अगर आपसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन का पूछूं कि आप इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगी, बोलिएगा मुझे. फर्स्ट, तौलिबतुन ज़कियतुन. फर्स्ट जुमले का ट्रांसलेशन करिए. फर्स्ट जुमला नहीं बोलना चाहिए, फर्स्ट फ्रेज का ट्रांसलेशन करिए. लक़ब का. इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वेरी गुड. तौलिबतुन, तौलिबतुन यानी कि फीमेल स्टूडेंट. ज़कियतुन इंटेलिजेंट. ओके. तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोलेंगे आप बस. ठीक है. ज़हीन तालिब इल्म. ओके. इस तरह से. नेक्स्ट है तुफ़ाहतुन लज़ीज़तुन. तो यहाँ पे लज़ीज़तुन को अंडरलाइन किया गया, तो क्या ये मौसूफ है या सिफा है? लज़ीज़तुन सिफा है. वेरी गुड. ओके. इसका ट्रांसलेशन करिए आप. ये फ्रेज का ट्रांसलेशन करिए. थर्ड वाला जो है टेस्टी एप्पल. द एप्पल इज टेस्टी नहीं होगा. अगर मुझे इस तरह से बनाना है कि इसको द एप्पल इज टेस्टी, तो मैं कैसे करूँगी? बनाइए गर्ल्स. द एप्पल इज टेस्टी अगर मुझे करना है
تو میں کیسے کروں گی اس کو؟ التفاح، التفاحۃ، الف لام لگا دوں گی میں، التفاحۃ لذیذۃ، صرف مائنیوٹ سے ایڈیشن کی وجہ سے یہ پورا کمپلیٹ سینٹنس ہو گیا، اور اس کا میننگ میں کر رہی ہوں the fruit is the apple is tasty. اوکے the apple is tasty whereas تفاحۃ لذیذۃ is کیا ہے اس کا میننگ؟ ٹیسٹی ایپل، لذیذ ایپل، ٹھیک ہے. لیکن التفاحۃ لذیذۃ یہ ہو جائے گا کمپلیٹ سینٹنس، جملۃ التام ہو جائے گا یہ. اوکے مرکب تام ہو جائے گا کمپلیٹ سینٹنس مبتدا اور خبر کے ساتھ. whereas یہاں پر وہ صرف ایک مرکب ناقص ہے، تفاحۃ لذیذۃ وہ ہو جائے گا ٹیسٹی ایپل. ٹھیک ہے، اس طرح سے دونوں کے بیچ میں ڈفرنس یاد رکھیے. Now next ہے 4th point، المدینۃ، المدینۃ الکبیرۃ. المدینۃ کیا ہے؟ موصوف ہے کیا وہ صفہ ہے؟ موصوف ہے. اوکے المدینۃ موصوف ہے. ویری گڈ. ناؤ ایگزیکٹلی سیم وہ کاپی کر رہے ہیں، چاہے تنوین کے ساتھ آؤ یا الف لام کے ساتھ آؤ. ایسا نہیں ہونا کہ اب وہ الف لام سے شروع ہو رہا تو وہ مبتدا ہو گیا. نہیں، الف لام کے ساتھ الف، المدینۃ الکبیرۃ ایگزیکٹلی سیم آ رہا ہے نا. المدینۃ فیمینائن ہے، یہ بھی فیمینائن ہے. جی ہاں فیمینائن ہے. اوکے اعراب کے ساتھ کیا ہے؟ المدینۃ جنس کے بعد ہو گئی عدد. المدینۃ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے. کبیرۃ بھی واحد ہے. اوکے اب ہم دیکھیں گے وہ ساتھ کیا الف لام کے ساتھ ہے؟ یس یہ بھی الف لام کے ساتھ ہے الکبیرۃ. اوکے جنس، عدد، وسعت اور اعراب. المدینۃ کا اعراب کیا ہے؟ وہ جو ہے دمہ کے ساتھ ہے، حالت رفع میں ہے نا. اور کبیرۃ کا کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے. تو چاروں کے چاروں چیز ایگزیکٹلی کاپی ہو رہی ہے، تو یہ ہو جائے گا موصوف اور صفہ. ٹھیک ہے، یہ مرکب ہے اور یہ انکمپلیٹ ہے، یہ تام نہیں ہے، یاد رکھیے اس کو. نیکسٹ ہے، اور اس کا میننگ ہو جائے گا بگ سٹی. ٹھیک ہے، بگ سٹی. جب ہم ٹرانسلیشن کرتے اس کو اس طرح سے کرتے، پہلے جو صفہ ہے وہ لاتے ہیں، اس کے بعد جو موصوف ہے اس کا ٹرانسلیشن لاتے ہیں. اوکے رجل فقیر، رجل انڈر لائن کیا ہوا ہے، تو کیا یہ موصوف ہے یا صفہ ہے؟ موصوف ہے. ویری گڈ. رجل از موصوف. ویری گڈ ماشاء اللہ. تو اب اس کا ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ پور مین. ویری گڈ. هذا مدرس جدید، یہاں پر جدید انڈر لائن کیا ہوا ہے، تو کیا یہ موصوف ہے یا صفہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ اٹ از صفہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. اب اس کا ٹرانسلیشن کریے یہ پورے. اچھا مجھے یہ بولیے کیا یہ جملۃ التام ہے یا کیا یہ مرکب تام ہے یا ناقص ہے؟ کیا ہے یہ جو پورا کمپلیٹ سینٹنس جو ہے 6 میں، تام ہے یا ناقص ہے؟ کیا ہے دونوں میں سے؟ تام. کیوں تام کہہ رہی ہیں آپ اسے؟ کیوں تام؟ ہادہ آیا اسی لیے. اوکے ٹھیک ہے. ہادہ آپ کا یہاں پر بنا ہوا ہے مبتدا، ہادہ بنا ہوا ہے آپ کا مبتدا، اور مدرس جدید یہاں پر آپ کی خبر آ گئی. مدرس کس طرح سے آیا؟ یہ بنا ہے آپ کا موصوف، جدید آپ کا بنا ہے خبر. اوکے جب آپ اس کا ترجمہ کریں گی تو آپ بولیں گی دس از اے نیو ٹیچر. آپ ایسے نہیں بولیں گی. جب آپ کو بولیں گی، میں آپ کو بولی کہ لیفٹ ٹو رائٹ آپ ترجمہ کریں گی، تو اس کا مطلب صرف آپ وہ فریز کا جو مرکب ناقص ہے اس کا ترجمہ اس طرح سے کریں گی. اوکے نیو ٹیچر، نئی ٹیچر، نئی استاد، بلکہ اس طرح سے. لیکن ہادہ جب شروع میں آ گیا تو دس از آپ کو شروع میں لکھنا پڑے گا. کسی نے ابھی نیو ٹیچر دس از کہا، ویسا نہیں کریں گے ہم ترجمہ. مبتدا کا ترجمہ پہلے کریں گے اور اس کے بعد خبر کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ نیو ٹیچر، دس از اے نیو ٹیچر، یہ ایک نئی ٹیچر ہے. اوکے اس طرح سے.
तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो बहुत ही आसान टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो डिस्कस किया, और आपको ये सब चीज़ें जो है याद रखना है, मुरक्कबात जो भी हमने पढ़े, ताकि आपको जो है आसानी हो। क्विक रिवीजन जो मैं जो है ना करना चाह रही थी स्पेशली इन चीज़ों का, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोग जल्दी से भूल जाते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम जो है पढ़ रहे थे, क्या पढ़े हम कि मुरक्कब किसे कहते हैं, दो मुफरद वर्ड्स, टू वर्ड्स टुगेदर, मुफरद दो मुफरदात, दो मुफरद वर्ड्स मिलकर जो है क्या बनाते हैं, एक मुरक्कब बनाते हैं, मुरक्कब। और ये मुरक्कब दो तरह का होता है, नाकिस और ताम। ओके, नाकिस का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट, आपको उससे कुछ भी मीनिंग समझ नहीं आएगी, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से होमवर्क किया अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ों का। और ताम का मतलब है कंप्लीट, के आपको बात समझ आए जो भी आप बात कर रहे हैं। ओके, मुरक्कब नाकिस चार डिविजन्स है इसमें, मुरक्कब ताम में टू डिविजन्स है, जुमलतुल इस्मिया, जुमलतुल फ़ेलिया। जुमलतुल इस्मिया हमने करा है, जुमलतुल फ़ेलिया हमने स्टार्ट नहीं करा। जुमलतुल इस्मिया का मैं अगर आपसे डेफिनेशन पूछूं तो क्या बोलेंगी, क्या है डेफिनेशन जुमलतुल इस्मिया का? व्हाट डू यू मीन बाय जुमलतुल इस्मिया, क्या मतलब है? नॉमिनल सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो शुरू हो रहा हो नाउन से, ऐसा सेंटेंस जो शुरू हो, ऐसा जुमला जो शुरू हो रहा हो इसम से, उसे हम जुमलतुल इस्मिया कहते हैं। और ऐसा सेंटेंस जो शुरू हो रहा हो फेल से, हम उसको जुमलतुल फेलिया कहते हैं। अभी हमने ये नहीं पढ़ा है, हम जुमलतुल इस्मिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, ये हो गई बात ताम की। अब नाक़िस में हमने चार मुरक्कबात देखी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा का कॉम्बिनेशन देख लिया। ओके, अकॉर्डिंग टू मदीना अरबिक के हिसाब से हमने थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन सबका देख लिया है। हर्फ जर, उसके बाद आने वाला इसम, उसको इसम मजरूर हो जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल फिल मस्जिदी, इस तरह से हो गया। मुदाफ और मुदाफ इलैह का कॉम्बिनेशन हमने देखा, मुरक्कब इदाफी जिसे कहते हैं। ओके, मैं बोली फॉर एग्जांपल हामिद पेन, तो मैं किस तरह से बोलूंगी इसको, हामिद का कलम, हामिद का कलम मैं किस तरह से बोलूंगी, कलम हामिद। वेरी गुड, ये हो गया आपका मुदाफ और मुदाफ इलैह। रकब इशारी, इशारतुन मुशारुन इलैह, हमने इशारतुन इशारा पढ़ा है, उसके बाद बदल हम यूज करें वो आसान टर्म है। मुशारुन इलैह भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसकी तरफ इशारा किया गया। ओके, इशारा किसकी तरफ किया गया, जो इशारा आया है, ओके, उसके बाद वाला अलिफ लाम डेफिनेट नाउन जो आया है उसकी तरफ इशारा किया गया, इसीलिए जो है मुशारुन इलैह कहते हैं उसको, और बदल भी कहते हैं। तो आसानी से जो हमारा टर्म है बदल हम इस्तेमाल कर लिए। ओके, और इसकी मैं खास बात हम क्या देखे थे, फॉर एग्जांपल मैं बोली हादर रजुलु। ओके, मैं तीनों के एग्जांपल्स, चारों के एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिख के बताती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। चार मुरक्कबात हम पढ़े। फर्स्ट मुरक्कब जारी, जो कि उसका अरबिक टर्म क्या है, मुरक्कब जारी का गर्ल्स अरबिक टर्म क्या है, मुरक्कब जारी का अरबिक टर्म क्या है, शिबहुल जुमला। ओके, जार मजरूर नहीं, शिबहुल जुमला, शिबहुल जुमलती, अरबिक टर्म ये है उसका, कॉम्बिनेशन ऑफ जार एंड मजरूर। ओके, फॉर एग्जांपल फी फिल मस्जिदी, ये हो गया आपका फर्स्ट मुरक्कब। हार्फ जर, इसम मजरूर, उसके बाद आने वाला इसम मजरूर। ओके, नेक्स्ट है सेकंड जो मुरक्कब हमने पढ़ा है उसे कहते हैं मुरक्कब इदाफी। इदाफी, ओके, ये होता है मुरक्कब मुदाफ और मुदाफ इलैह का कॉम्बिनेशन, इसकी तरफ मुदाफ इलैह, मुदाफ की तरफ मुदाफ इलैह। ओके, फॉर एग्जांपल हम लिखें क़लमु हामिदिन। ओके, क़लमु हामिदिन, हामिद का कलम, इस तरह से। नेक्स्ट थर्ड हम जो कर रहे थे वो है हमारा मुरक्कब इशारी जिसे कहते हैं। मुरक्कब इशारी में सबसे पहले इशारा आता है हादा, फिर उसके बाद अर्राजुलु,
तरह से एक डेफिनाइट नाउन आता, इशारा आता, उसके बाद एक डेफिनाइट नाउन आता। ओके, अगर मैं आपको बोली जिस तरह से ये जो है हाजा की एराबी हालत होगी, यानी कि वो अगर हालत रफा में होगा या नसब में होगा या जर में होगा, ओके, उस तरह से ये जो बदल आता है ना, ये बदल उसी तरह से सेम उसकी पोजीशन वो लेगा। ओके, और इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे आप? हादल रजुलु, दिस मैन। ओके, कैसे करेंगे? दिस मैन। फॉर एग्जाम्पल जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ बात, अब यहाँ पर हादा हालत रफा में है, इसीलिए अर रजुलु हालत रफा में हुआ। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती इन दिस मस्जिद, इन दिस मस्जिद, तो मैं इसको किस तरह से लिखती? चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग, लेट मी सी। अगर मुझे बोलना होता इन दिस मस्जिद, तो मैं कैसे बोलती? हादल मस्जिदी क्यों कर दिया आपने? हादा तो अगर शुरू में आएगा तो वो तो रफा में होगा, कुछ मिसिंग है इसमें। हादा फिल मस्जिदी नहीं, हादा दिस, अगर आप ऐसा करेंगे बिल्किस, हादा फिल मस्जिदी, तो ये तो जुमलतुल इस्मिया हो गया। हादा का हो गया दिस इन मस्जिद, ऐसे तो कोई मीनिंग नहीं होता। मैं आपको बोल रही हूँ इन दिस मस्जिद, तो सबसे पहले इन को लाइए ना, इन को लाइए सबसे पहले। ओके, ये सही नहीं है, तो आई विल जस्ट डिलीट इट। ओके, तो जब आपको बोलना है इन दिस मस्जिद, तो आप सबसे पहले लिखेंगे फी हादल मस्जिदी। अब यहाँ पर क्योंकि हादा मबनी है, वो उस तरह से ही रहता है, वो फिक्स रहता है, जो अपनी शक्ल है वो बदलता नहीं है। इंशाअल्लाह वो हम आज की क्लास में भी देखेंगे किस तरह से शक्ल बदलना नहीं बदलना, वो कौन से टर्म्स हैं। तो ये हादा मबनी है, जिस तरह से अगर वो हालत जर में भी रहेगा, आपको हादी ही हादा ई ऐसा नहीं दिखता, ऐसा नहीं दिखता वो। ओके, हादा हादा ही रहता है। अब क्योंकि यहाँ पे हर्फ जर आया है फी, तो मैं इस आसा को हादा को बोलूंगी इसम मजरूर हो गया ये मेरा। ओके, और बदल जो होता है एग्जैक्टली कॉपी करता है वो अपने पहले वाला जो हादा है उसके एराबी हालत को। अब क्योंकि यहाँ पर हादा मजरूर है, आपको दिख रहा है यहाँ पर हादा मजरूर है, लेकिन आपकी जो अरबी ग्रामर वाली आंखें ना, वो देखना कि यहाँ पर हादा मजरूर है। मैं कैसा बोली कि यहाँ पर हादा मजरूर है? क्योंकि उससे पहले हर्फ जरफी आया। ओके, हर्फ जरफी आने की वजह से यहाँ पर हादा मजरूर हो गया, और अब उसके बाद वाला जो बदल आ रहा है, मुशारुन इलैह जो आ रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो भी मजरूर की हालत में हो जाएगा। अगर आपको ये इतनी चीजें ना समझ नहीं आई, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, हादा के बाद जो डेफिनेट नाउन है ना, उसकी अरबी हालत देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि हादा कौन सी अरबी हालत में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर अर रजुलु की कौन सी अरबी हालत में है, तो आप बोलेंगी रफा के साथ है, वो दम्मा के साथ है। ओके, तो अब यहाँ पर समझ जाना आप कि ये हादा भी रफा की हालत में ही है। ओके, ये इजी पॉइंट है समझने का। ठीक है, अगर आप कभी भी कोई इसम इशारा देखें, उसके बाद डेफिनेट नाउन देखें आपने, और आपको उसकी अरबी हालत पहचाननी है, ये हादा की अरबी हालत क्या है, तो आप वो डेफिनेट नाउन की अरबी हालत देख लेंगी। ओके, कि क्या है, क्या वो रफा में है, नसब में है, जर में है। अगर वो रफा में है तो हादा भी आपका रफा में है, अगर वो नसब में है तो हादा भी आपका नसब में है, अगर वो जर में है तो हादा भी आपका जर में है। इस तरह से ये एक इजी टिप है जिससे आप मालूम कर सकती हैं। मैं बोल रही हूँ मुरक्कब इशारी की बात। ओके, इसको कंफ्यूज नहीं करना जुमलतुल इस्मिया से। मुरक्कब इशारी कब कहलाता है? जब इसम इशारा हो, उसके बाद जो है एक डेफिनाइट नाउन हो। ओके, इसम इशारा, उसके बाद डेफिनाइट नाउन, ये चीज को याद रखिए, डेफिनाइट नाउन हो तब ये मुरक्कब इशारी कहलाता है। ओके, अगर मैं इसको सेम पूरे मुरक्कबात को जो है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा जुमलतुल इस्मिया से। अगर मुझे इस मुरक्कब को जुमलतुल इस्मिया बनाना होता तो मैं क्या करती?
تو میں کیا کرتی؟ اینی ون ریز کریے ہینڈ جو میرے ساتھ جو ہے جواب دے سکے میرے سوال کو. میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میں هذا الرجل، یہ ایک مرکب ہے نا، مرکب ناقص ہے، یہ مرکب تام تو نہیں ہے. اگر مجھے اس کو مرکب ناقص سے مرکب تام جملۃ الاسمیہ بنانا ہے تو میں اس کو کیا کروں گی؟ هذا رجل کروں گی. ویری گڈ ویری گڈ. اگر میں هذا رجل کر دی تو ہو جائے گا وہ this is a man. this man نہیں، اس کا ترجمہ ہے this man، یہ آدمی. یہ اب ایک صرف مرکب ہے، ناقص ہے، اس کے بعد آپ کو اس کی خبر لانی پڑے گی آپ کو اس کو اگر تام بنانا ہے تو. لیکن اگر میں اس کو هذا رجل صرف یہ الف لام کو نکال دوں گی تو یہ ہو جائے گا this is a man، یہ ایک آدمی ہے، اور وہ جملۃ الاسمیہ کمپلیٹ بن جائے گا. فار ایگزامپل میں یہاں پر لکھ کے بتاؤں هذا رجل، یہ ایک آدمی ہے نا. میرا یہاں پر هذا مبتدا ہے، رجل میری یہاں پر خبر ہے. سمپل. اوکے تو بہت سے مائنیوٹ ڈفرینسز ہے جس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ المندیلو جیسا آپ لوگ ٹرانسلیٹ کرے اس کو غلط ٹرانسلیٹ کر دیے. جب وہ تھا المندیلو الوسخ یا پھر مندیل وسخ، اس طرح سے ہوگا تو وہ ہو جائے گا the dirty handkerchief یا dirty handkerchief، گندی دستی. لیکن اگر آپ اس کو جو ہے المندیل وسخ ہو جائے گا وہ تو یہ تو جملۃ الاسمیہ ہو گیا، یہ تو مرکب تام ہو گیا، جس سے آپ کو کمپلیٹ میننگ سمجھ آ رہا. the handkerchief is dirty، اس طرح سے. اوکے جیسا یہاں پر مائنیوٹ ڈفرینس کے ساتھ آپ جملۃ الاسمیہ بنا سکتی ہیں، اور اس میں کوریلیٹ کرنا، یاد رکھنا اس چیز کو کہ اٹس ناٹ دا سیم نہیں ہے وہ دونوں بھی. ٹھیک ہے. ناقص یہ جو مرکب ناقص ہے کون سا کہتے ہیں اس کو؟ مرکب توصیفی. اس میں جو دونوں اسم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ایگزیکٹلی کاپی کرتے ہیں. اوکے ایگزیکٹلی وہ کاپی کرتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا الحمدللہ. ٹھیک ہے. جو 4 مرکبات ہیں اس کے ایگزامپلس میں آپ کو سمجھا رہی تھی. فرسٹ ہے شبہ الجملہ، مرکب جاری، جار اور مجرور کا کمبینیشن. سیکنڈ ہے مرکب اضافی، اوکے، مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن. تھرڈ ہے مرکب اشاری، اشارہ اور مشار الیہ یا بدل کا کمبینیشن. اشارے کے بعد ڈیفینائٹ ناؤن آنا ضروری ہے. اوکے اگر ڈیفینائٹ ناؤن نہیں ہے، انڈیفینائٹ ناؤن ہے تو وہ تو مرکب جو ہے اشاری نہیں رہے گا، وہ کمپلیٹ جملۃ الاسمیہ ہو جائے گا، جیسا کہ یہاں پر ہم نے دیکھا هذا الرجل. اوکے یہاں تک بات سمجھ آ گئی. 3 مرکبات جو ہم نے دیکھے. اوکے اور ایک پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ جب ہم مرکب شبہ جملہ جو ہے اس کا ہم ترجمہ جب کریں گے تو ہم کیسے کریں گے اس کا ترجمہ؟ مسجد میں، اس طرح سے. اوکے مسجد میں اس طرح سے کریں گے. اب نیکسٹ جو ایگزامپل ہے ہمارا مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی ہے، تو بھی ہم اس کا ترجمہ پہلے مضاف الیہ کو لائیں گے پھر مضاف کو لائیں گے. حامد کا قلم ہے نا، حامد کا قلم، اس طرح سے. اور مرکب اشاری کے لیے تو دس پہلے تو یہ ہاذا آئے گا، دس مین یہ آدمی، ایسا آئے گا. اوکے اب ہمارا جو چوتھی چیز ہے، فورتھ جو ہمارا مرکب ہے، مرکب توصیفی جو کہلاتا ہے، توصیفی جو کہلاتا ہے. اوکے جیسا کہ طالب جدید. اب میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، کیا یہاں پر میں طالب جدیدۃ لا سکتی ہوں؟ کیا یہاں پر میں طالب جدیدۃ لا سکتی ہوں؟ کیا مربوطہ میں لگا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ میرا موصوف میل ہے تو میری صفہ بھی میل ہی رہے گی، وہ فیمیل نہیں ہو سکتی. Okay, this is your answer.
ٹھیک ہے، موصوف جیسے رہے گا صفہ ایگزیکٹلی اس طرح سے آئے گی. ٹھیک ہے، جس طرح سے موصوف ہوگا اس طرح سے صفہ آئے گی. اب جب میں اس کا ترجمہ کروں گی تو کیسا کروں گی؟ نیا طالب علم، نیو اسٹوڈنٹ، لیفٹ ٹو رائٹ. تو ہم نے جو 4 مرکبات دیکھے اس میں سے ہم 3 کا ترجمہ اس طرح سے ہی کر رہے ہیں، لیفٹ ٹو رائٹ. کون سا؟ مرکب جاری جو تھا فی المسجد، مسجد میں. مرکب اضافی حامد کا قلم، کے لیفٹ ٹو رائٹ کر رہے ہیں. پھر چوتھا والا جو ہمارا ہے مرکب توصیفی، اس کے لیے بھی ہم لیفٹ ٹو رائٹ ترجمہ کر رہے ہیں کہ پہلے جو آپ نے صفہ لائی ہے وہ آئے گا. اوکے، زیادہ کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ بہت آسان ہے. پہلے جس کی تعریف آپ کر رہے ہیں، جس کی آپ صفہ لا رہے ہیں وہ شخص آئے گا، اس کے بعد وہ اسم آئے گا، اس کے بعد اس کی صفہ آئے گی. اس طرح سے وہ ہوگا. اوکے گرلس، تو یہاں تک کلیئر ہو گیا. ہمارا جو کوئک ریویژن تھا وہ ہو گیا الحمدللہ. ان سب چیزوں کو یاد رکھیے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. توصیفی کا مطلب آپ کو دماغ میں رہنا. کیا ہے مرکب توصیفی؟ 2 اسم ایسے آ رہے ہیں، دے آر ایگزیکٹلی کاپی کیٹ ٹو ایچ ادر. ایگزیکٹلی وہ کاپی کرتے ہیں. کس چیز میں کاپی کرتے ہیں؟ یہ جو ہمارے عدد اعراب ہے نا، یہ آپ کے جو ہے نا دماغ میں رہنے چاہیے. کس چیز میں کاپی کرتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ بولیں گی یہ چیزوں میں. کس میں؟ جنس، عدد، وسعت اور اعراب. جنس کا مطلب کیا ہے؟ میل یا فیمیل ہونا کوئی بھی اسم کا. ابھی آپ قرآن مجید میں کون سا بھی اسم دیکھیں گے تو یہ 4 چیزوں کو نوٹ کریے اور غور کریے کہ جنس میں کیا ہے، وہ عدد میں کیا ہے. عدد میں کیا واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ واحد کا مطلب ہوتا ہے سنگولر، مثنیٰ کا مطلب ہوتا ہے ڈویل، جمع کا مطلب ہوتا ہے پلورل. انگلش میں ہمارے پاس کیسا ہوتا ہے؟ یا تو واحد ہوتا ہے یا تو پلورل ہوتا ہے، ڈویل کے نہیں ہوتے. لیکن عربی میں ہر چیز واحد، ڈویل یا اس سے زیادہ. 3 پلس کو ہم جمع کہتے ہیں. اس ساتھ میں کیا وہ ڈیفینائٹ ہے یا انڈیفینائٹ ہے، الف لام کے ساتھ ہے یا نکیرہ اسم ہے، یا دوسری بھی چیزیں معرفہ ہو سکتی ہیں. اوکے. اعراب، کیا وہ حالت رفع میں ہے، کیا وہ حالت نصب میں ہے، کیا وہ حالت جر میں ہے یا نصب میں. اس طرح سے آپ کو یہ سب چیزیں دیکھنا ہے. اوکے، جملۃ الاسمیہ کے بارے میں ہی ہم کر رہے ہیں اور یہ اسم کے لیے یہ 4 چیزیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے گرلس؟ تو اگر میں کسی سے پوچھوں، اوکے، فرحین جہان بیگ، آپ آئیے میرے ساتھ. فرحین انمیوٹ کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اوکے فرحین، مجھے بولیے کہ ڈفرینس کیا ہے جملۃ الاسمیہ میں اور مرکب توصیفی میں؟ جملۃ الاسمیہ is a nominal sentence اوکے. اور مرکب توصیفی اس میں آئی تھنک صفات اور موصوف. ہاں، صفہ اور موصوف ہوتے ہیں. تو کیا پہلی بات وہ تام ہے یا ناقص ہے؟ ناقص. ناقص ہے. ویری گڈ. تو دیٹ مینس اٹ از انکمپلیٹ. جی. اوکے، اب دونوں میں ڈفرینس مجھے بولیے کیا ہوگا. جب اب تو یہ اوور آل آپ نے بول دیا کہ وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، جملۃ الاسمیہ تام ہے اور یہ ناقص ہے. اب جی. دیکھنے میں دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی ایک ایگزامپل دے سکتی ہیں آپ؟ اچھا، مجھے ایگزامپل دیجیے کوئی ایک نامنل سینٹینس کا، کوئی بھی. یو کین ریفر دا بک. اوکے. القلم سمین. اوکے. القلم سمین، آپ نے کہا سا کے ساتھ. اگر یہ سین کے ساتھ ہو جائے گا تو موٹا ہو جائے گا، سا کے ساتھ ہو جائے گا تو سمین، یہ قیمتی ہو گیا. تو اب اس کا ترجمہ کریے کیا ہوگا؟ The pen is expensive. The pen is expensive. The pen is expensive.
اوکے مجھے اگر بولنا ہے ایکسپینسو پین، سمین قلم. ہلو. تو پہلے سمین آئے گا، پہلے صفا آئے گی، یا اس کے بارے میں جو ایڈجیکٹو پہلے آئے گا، جیسے کہ آپ بول رہے ہیں خوبصورت لڑکا، تو پہلے خوبصورت آئے گا یا پھر لڑکا آئے گا؟ پہلے موصوف آئے گا. ہاں تو موصوف کیا ہے اب یہاں پر ایکسپینسو پین میں؟ قلم. ہاں قلم. اب بولیے کیسا بولیں گے آپ اس مرکب کو، بولیے. اوکے. القلم سمین. القلم سمین، تو یہ مبتدا ہو گیا اور یہ خبر ہو گئی، رائٹ؟ جی. اوکے کیسا آپ نے اس کو مبتدا کہا؟ القلموں کو کیوں کہا آپ نے اس کو مبتدا؟ الف لام اور حالت رفع. حالت رفع میں ہے اور الف لام کے ساتھ ہے، ڈیفینائٹ. ویری گڈ. یہ خبر کیوں ہے؟ یہ پہلے کے ورڈ کو ریفر کر رہا ہے. یہ پہلے حالت کے ورڈ کو کیسے ریفر کر رہا ہے؟ یہ حالت رفع میں ہے اور وہ اس کی خبر ہے. اوکے یہ خبر ہے. اوکے خبر ول ناٹ ریفر، خبر ول انفارم اباؤٹ مبتدا. انفارم. ٹھیک ہے، سوری. تو یہ بھی حالت رفع میں ہے، اور یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ. یہ معرفہ ہے. سمین معرفہ ہے. ڈیفینائٹ ہے یا انڈیفینائٹ ہے؟ انڈیفینائٹ. انڈیفینائٹ ہے. انڈیفینائٹ مینس نکرہ. اوکے جی جی. انڈیفینائٹ. اوکے تو یہ خبر کی پراپرٹی ہو گئی. یہ دونوں فالو کر، یہ دونوں جو ہے آپ کو مل گیا، انڈیفینائٹ اسم اور حالت رفع، تو یہ ہو گئی خبر. اوکے اچھا، اب میں اس کو جس طرح سے آپ نے کہا، میں اس کو صفا کیوں نہیں بول رہی ہوں، خبر کیوں بول رہی ہوں؟ القلم و سمین میں سمین کو صفا کیوں نہیں بول رہی؟ کیوں میں اس کو خبر بول رہی ہوں؟ وہ میچ نہیں ہو رہے اعراب میں. کیوں میچ نہیں ہو رہا عرب میں؟ عرب میں تو میچ ہو رہے، یہاں پر بھی دمہ ہے، یہاں پر بھی دمتین ہے. مرفوع ہے. اگر میں پوچھی القلم کیا ہے تو آپ بولیں گے مرفوع، حالت رفع میں ہے. سمین کیا ہے؟ آپ بولیں گے حالت رفع میں ہے. تو میں اس کو صفا کیوں نہیں بول رہی؟ پھر میں اس کو دا پین از ایکسپینسو کیوں بول رہی ہوں، خبر کیوں بول رہی ہوں؟ یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے آئی تھنک. ہاں اور یہ تو کمپلیٹ سینٹینس ہے، مبتدا یہ بنا ہے، یہ خبر ہے، اس لیے آپ اس کو ترجمہ دا پین از ایکسپینسو کریں. اوکے اور آپ القلموں کو مبتدا بولے اور سمین کو خبر بولے. لیکن میرا سوال ہے کہ آپ سمین کو خبر کیوں بولے؟ آپ اس کو جو ہے موصوف صفا کی صفا کیوں نہیں بولے؟ ہم کیا بولے تھے کہ جو صفا ہوتی ہے ایگزیکٹلی کاپی کیٹ ہوتی ہے القلموں سے، یعنی کہ جی جو موصوف ہے اس سے. تو آپ کو کیا ڈفرنس نہیں دکھ رہا ہے یہاں پر؟ اگر میں آپ کو بولی دونوں میں سے کیا ڈفرنس آپ کو دکھ رہا ہے تو آپ کیا بولیں گی؟ القلم و سمین ان میں وہ ساتھ میچ نہیں ہو رہے. ویری گڈ، وہ ساتھ میچ نہیں ہو رہا. یہاں پر وہ ڈیفینائٹ ہے القلم، یہاں پر سمین انڈیفینائٹ ہے. جی اوکے جی تو اگر یہ میرا موصوف صفا ہوتا تو القلم الثمین ہوتا. جی. اوکے القلم اور وہ سمین. اس طرح سے ہو جاتا جی. القلم الثمین. ایگزیکٹلی کاپی کیٹ، یہ چیز کو یاد رکھیے. کاپی کیٹ سیم، یہ جو صفا ہے کاپی کیٹ ہے موصوف کی، جیسا موصوف رہے گا وہ اس کی صفا رہے گا. جی. اوکے اب اس کا ترجمہ کریے، آپ کیا بولیں گے اس کو؟ ایکسپینسو پین. ایکسپینسو پین. ایکسپینسو پین بولنا اور دا پین از ایکسپینسو بولنا از ڈفرنٹ. کیسا ڈفرنٹ ہے؟ میں بول رہی ہوں جب القلم سمین دا پین از ایکسپینسو، تو اس کے میں تو آپ کو سمجھ میں آ گیا القلم مبتدا بنا ہے، سمین خبر بنی ہے. لیکن جب جی آپ ترجمہ کر رہی ہیں کہ جو پین ہے وہ قیمتی ہے، یہ آپ کو بات سمجھ میں یہاں پر آ گئی. جب میں اس کو اس طرح سے بول رہی ہوں کہ ایکسپینسو پین، ایکسپینسو پین کیا؟ ایکسپینسو پین کیا نیا ہے،
ایکسپینسو کیا پین کیا ٹوٹا ہوا ہے. اوکے. بیسک. ایکسپینسو پین یا کیا وزن ہے. ایکسپینسو پین کیا ہلکا ہے. یہ سب چیزیں اس کے بارے میں آپ کو آگے ڈسکرائب کرنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے. اوکے. تو یہ اس لیے ہو گیا مرکب ناقص. اب جو میں آپ سے سوال کری تھی کہ دونوں کے ڈفرینس کیا ہوگا، کہ میں اس کو سمین کو یہاں پر خبر کیوں لائی، خبر کیوں بولی اور اس کو صفہ کیوں نہیں بولی، تو آپ کا جواب ہوگا کیونکہ سمین نکیرہ اسم ہے اور ہم پڑھے کہ مرکب توصیفی میں صفہ از ایگزیکٹلی لائک موصوف. کاپی کیٹ ہوگی. جی ٹھیک ہے. جی سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے چلو. تو ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے آئی ہوپ کہ ایوری ون سب کو سمجھ آ گئی ہو. کوئی بڑا کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. جتنی بار آپ اس کو لے کے بیٹھیں گی اور خود سے ایسے ترجمے کریں گی انشاءاللہ تو آپ کو بہت آسانی سے یہ 4 مرکبات آ جائیں گے. اب یہ 4 مرکب کو ہم کو ایز اے مرکب پڑھنا کیوں ضروری ہے، یہ بھی تو سوال آتا نا، اتنے مرکب کیوں پڑھ رہے ہم؟ کیونکہ یہ جو آگے جا کے یہ 4 آگے جا کے جو ہے یہ فٹ ہو جائیں گے. کس میں؟ یہ جو ناقص مرکبات فٹ ہو جائیں گے یا تو جملۃ الاسمیہ میں یا جملۃ الفعلیہ میں. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ انکمپلیٹ ہے. ان لوگ کو کسی کی چیز، ان لوگ جو ہے ان لوگ کو ضرورت ہے کمپلیٹ ہونے کے واسطے، یا تو یہ مبتدا بنتے یا تو کبھی خبر بنتے. جو چیزیں ہیں اب مرکب جاری ہے وہ ایز خبر یا متعلق خبر آ سکتا، وہ مبتدا نہیں بن سکتا. اوکے. اس طرح سے یہ مرکبات جا کے فٹ ہوتے آپ کے جملۃ الاسمیہ میں جو تام ہے. ٹھیک ہے. اوکے چلیے. تو ہم نے آئی تھنک یہاں تک دیکھا ہے. اوکے چلیے. سعدیہ آپ آئیے. سعدیہ مجھے بولیے کہ اس میں سے آپ کو موصوف صفہ کون سا دکھ رہا ہے؟ اچھا میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، یہ عباس تاجر تو ایگزیکٹلی کاپی کیٹ ہے نا؟ جی دکھنے میں کاپی کیٹ ہے وہ، تو کیا یہ مرکب توصیفی ہے یا کچھ اور؟ جی ہاں، نہیں مرکب توصیفی ہے. نہیں عباس تاجر، ہاں مرکب توصیفی ہے. عباس اوکے مرکب توصیفی ہے. عباس کیا ہے؟ اس کو 4 چیزیں لکھیں گے ہم. جنس میں بولیے. ہاں جنس میں وہ دونوں میل ہے، مذکر اوکے ہے. اوکے جنس ہو گئی. اس کے بعد عدد میں واحد ہے. واحد. دین وسعت میں بھی دونوں. نہیں وسعت میں چینج ہے. عباس نام ہے تو وہ معرفہ ہے، تاجر نکیرہ ہے. یہ ڈیفینائٹ ہے، معرفہ ہے، اور یہ تو وہ تاجر نکیرہ ہے، تو یہ تو پھر کمپلیٹ ابھی سینٹینس کس ہے. طرح سے وہ ہوا مرکب کمپلیٹ سینٹینس. توصیفی میں؟ عباس از اے ٹریڈر ہوا. ویری گڈ. عباس یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے. جی جی کیوں جی یہ کمپلیٹ مرکب توصیفی نہیں ہے، تو موصوف صفت جی نہیں ہے. ایسا آپ کو جی دکھ گیا عباس تاجر تو آپ نام. نہیں بول دیجیے گا کہ مرکب توصیفی ہے. جی اوکے. کیوں ایسا؟ کیونکہ عباس عباس ڈیفینائٹ نام ہے پراپر تو پراپر نام نون ہے، ہے. وہ جی پراپر ناؤن ہے جی وہ، تو وہ جی معرفہ ہے. تاجر تو انڈیفینائٹ ہے. اوکے. تو انڈیفینٹ ہے. یہ جملۃ الاسمیہ ہے. عباس مبتدا ہے، تاجر خبر ہے اس کی. خبر ہے. اوکے. دکھنے میں وہ جی دکھ رہے جی ہیں لیکن آپ کو وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ عباس کیا ہے وہ ساتھ میں. عباس جی ڈیفینائٹ کیونکہ وہ پراپر نیم ہے، پراپر ناؤن ہے، نام ہے کسی کا. تاجر تو انڈیفینائٹ ہے. اوکے. جی اوکے چلیے. اب مجھے آپ بولیے کہ آپ کو یہاں پر کون سے دکھ رہے ہیں مرکب توصیفی؟ کون سے جملے میں مرکب توصیفی دکھ رہے ہیں؟ تاجر غنی، رچ ٹریڈر. اوکے ویری گڈ. تاجر غنی اور مدرس جدید. مدرس جدید. اچھا آپ سے یہ سوال، کیا یہ حامد المدرس ہو سکتا ہے مرکب توصیفی؟ نہیں یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، وہ کمپلیٹ سینٹینس ہے. تام. ویری گڈ. کیوں؟ حامد ڈیفینیٹ ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے. ویری مدرس گڈ. نکیرہ ہے. نکیرہ ہے. تو یہ حامد میرا ہو گیا مبتدا.
اور حامد مدرسن سے ہو گیا ٹیچر. نکیرہ، اسم خبر. جی اوکے، جی تو سب جی کے پراپرٹیز ہم کو یاد رہنا. مبتدا کی پراپرٹیز کیا ہے، خبر کی پراپرٹیز کیا ہے، مضاف کی پراپرٹیز کیا ہے، مضاف الیہ کی پراپرٹیز کیا ہے، حرف جر اسم مجرور. اوکے، اور مرکب توصیفے میں جو ہے ہمارا موصوف کس طرح سے آتا ہے، صفت کس طرح سے آتی ہے، اور اشارہ اور اس کا بدل جو ہے اس کی بھی پراپرٹیز جی یاد رکھنا. ویری گڈ، جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اوکے. نیکسٹ چلیے غوثیہ تحسین آپ آئیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیے آپ کریے، یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے ہمیں ایکسرسائز اقرا و اکتب کی ایکسرسائز. اتفاہ فاکہۃ لذیذۃ. نہیں نہیں، یہ والا اقرا و اکتب کی ایکسرسائز. محمد فرسٹ سینٹینس کریے. اچھا، محمد طالب خدیم. طالب خدیم موصوف اور صفات. کون ہے موصوف اور کون ہے صفت؟ طالب موصوف ہے، خدیم صفت. ویری گڈ. اب یہ کون سا، یہ آپ کو مرکب دکھ رہا ہے، مرکب یہ پورا کمپلیٹ کی بات کریں گے. اوکے، یہ سینٹینس جو ہے کیا وہ مرکب تام ہے یا ناقص ہے؟ کمپلیٹ سینٹینس ہے یہ، محمد طالب خدیم. ویری گڈ. مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ مبتدا محمد مبتدا ہوں گا، خدیم خبر. طالب خدیم خبر. ویری گڈ. طالب قدیب خبر ہے. اب اس میں آپ سے پوچھی کہ طالب قدیب میں کیا کیا ہے، تو آپ بولیں گے طالب خبر ہے اور قدیب اس کی صفہ ہے. اگر آگے کی چیزوں میں، لیکن ابھی آپ فی الوقت کے واسطے اس کو بول سکتے ہیں طالب قدیب خبر ہے اور محمد مبتدا ہے. ویری گڈ. ترجمہ کر دیجیے غوثیہ اس کو. محمد اولڈ اسٹوڈنٹ ہے. اولڈ اسٹوڈنٹ ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سینٹینس نفیس. اس کے بعد فرحین کا تو ہو گیا. نفیس کے بعد ہمارے پاس اختر جمیل بخاری. آپ ریڈی رہیے گا. نفیس. سیکنڈ سینٹینس. جی جی سسٹر نفیس، یہ سیکنڈ والا کریں. ذالک الرجل مدرس جدید. Is this man a اس new دس teacher? بولیں گے آپ؟ نہیں نہیں، پہلے اس کو بولیے، پہلے کون سا مرکب توصیفی ہے یا پھر اس کی ترکیب کریے کیا ہے یہ، اس کے بعد پھر آپ ترجمہ کریے. اوکے. مدرس جدید مرکب توصیفی. اوکے، مدرس is the موصوف and جدید is the صفت. ویری گڈ. اب یہ آپ کو کیا دکھ رہا ہے، یہ جملۃ الاسمیہ ہے، فعلیہ ہے یا مرکب ہے، کیا ہے یہ سینٹینس پورا کمپلیٹ؟ مرکب تام ہے. اوکے، مرکب تام ہے. اب مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ ذالک رجل مبتدا ہوگا، مدرس جدید خبر. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اب یہاں پر آپ کو کیوں نہیں لی؟ یہ جو سوال کرنے کے لیے ہے نا، کوشچن. اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. کیوں اس کی پوزیشن نہیں ہے؟ کوشچننگ حمزہ ہے. ہاں، تو آپ اگر میں سوال کریں کہ کیوں اس کی پوزیشن نہیں ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ یہ حرف الاستفہامیہ ہے، حرف ہے. حمزہ اور حل کیا ہے، حرف ہے. اوکے، ویراز ما، من، ماذا، یہ سب کیا ہے، اسم الاستفہامیہ ہے. تو جو اسم الاستفہامیہ ہے، آئینہ، یہ سب کی پوزیشن ہوگی جملے میں کہ وہ اسم الاستفہامیہ ہے. اور یہ اور حل یہ حرف الاستفہام، یہ حرف ہے، اسی لیے اس کی کوئی پوزیشن جملے میں نہیں ہوگی. آپ کو اس طرح سے جواب دینا ہے. چلیے آپ ٹرانسلیشن کریے. Is this man the new teacher? ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ اختر جبین بخاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ اس کا جواب پڑھنا ہے یا نیکسٹ سینٹینس پڑھنا ہے؟ ہاں اس کا جواب پڑھیے، کیونکہ یہ سے شروع ہونا تک اس کا جواب دینا پڑے گا. اوکے. لا ہوا طبیب جدید. نہیں،
वो नहीं नया नहीं, पहले डॉक्टर है। तरकीब, पहले तरकीब, उसके बाद अच्छा। तर्जुमा। तबीबुन जदीदुन ये मुरक्कबी तौसीफी है, और क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। किस में और मैच कर रहे हैं वो? दोनों अरब में मैच कर रहे हैं। तो सिर्फ तबीबुन एराब ही देखेंगे हम? नहीं, वो बाकी चीजें भी वो बीच में हैं। तबीबुन जदीदुन इसमें वो बाकी चीजों को बोलिए ना, कौन सी बाकी चीजें हैं? वाहिद हैं, हम्म, आई मीन सबसे दोनों पहले वाहिद हैं। आप वाहिद देखेंगे, अदद देखेंगे, सबसे पहले क्या है? वाहिद हैं जी दोनों। नहीं नहीं, सबसे पहले हम इसम के वो जो टेबल लिखने के लिए मैं बोली थी, फ्लो चार्ट, जिन्स उसमें क्या उसकी है? देखें, हाँ, सबसे जिन्स पहले देखेंगे। जिन्स। ओके, जिन्स जी, जिन्स दोनों मेल हैं। दोनों मेल है, तबीबुन, हाँ जी। और उसके बाद दोनों वाहिद हैं, दोनों वाहिद और है। अदद अराब में मिल रहे हैं। नहीं, थर्ड है वो सद। अच्छा, सद, रुसत है जी। उस अद का मतलब क्या होता? रुसत का मतलब ये है कि वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। वेरी गुड। तो क्या है वो यहाँ पर? तो तबीबुन तो डेफिनेट है, लेकिन जदीदुन नया, वो भी तबीबुन डेफिनेट कैसा है? कोई भी डॉक्टर, हाँ, इनडेफिनेट है जी। क्यों नहीं, इंडेफिनेट है? इसलिए कि कोई भी डॉक्टर किसी का वो खास वो नहीं दिया हुआ। अच्छा, खास अगर करना होता तो मैं कैसा करती उसको? तबीबु। वेरी गुड। अलिफ लाम अगर होता तो मैं बोलती कि जी वो इट इज मारिफा। वेरी, जी, ये तो नकीरा है क्योंकि ये तनवीन नकीरा है है। इस पे। ओके। और जदीदुन भी उसी में नकीरा में आ गया है। तो ये दो मैच किए, जिन्स में मैच किए, अदद में मैच किए, वो सब में मैच किए। फोर्थ चीज क्या जी, है? और अराब में भी मैच कर रहे हैं। हाँ, एराब में मैच कर रहे हैं। क्यों? दोनों भी हालत रफा में है ना? जी तो ये जी चार जी चीजों का नाम आपको बिल्कुल फटाफट आना चाहिए। ओके, जिन्स, जी अदद, वुसअत और एराब। इसम जी, के लिए, इसम के लिए ये चार चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए ठीक है। बोलिए, आप इसका तर्जुमा करिए। ला नहीं, हुआ तबीबुन जदीदुन, नहीं वो डॉक्टर नया है। वो नया डॉक्टर है, डॉक्टर अच्छा, नया है नहीं, नया डॉक्टर है। वो नया डॉक्टर है। हाँ, ये जो जदीदुन मुरक्कब पहले तौसीफी का अभी मैं बताई थी कि इस तरह से तर्जुमा होगा, लेफ्ट टू राइट। ओके, जी नया जी, डॉक्टर। नया अच्छा, डॉक्टर। अब यहाँ पर ये हुआ तबीबुन जदीदुन, क्या ये मुरक्कब, ये कंप्लीट मुरक्कब है या मुरक्कब ताम है या नाक़िस है, क्या है? हुआ तबीबुन जदीदुन, ये पूरा कंप्लीट क्या है? ये जी ताम है, ताम है, कैसे? बिकॉज ये कंप्लीट सेंटेंस है। उसमें हमने ला भी लगाया कि नहीं, उसका जवाब भी दे दिया है, और वो नया डॉक्टर है। कंप्लीट वो सेंटेंस है, तो ताम है। तर्जुमे से तो बोल रही हैं आप कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन अरबी ग्रामर के हिसाब से बोले, क्या देख के आप बोलेंगे ये कंप्लीट है? ताम है। हाँ, वही, किस चीज को देख के आपने कहा कि वो ताम है, नाकिस नहीं है? तर्जुमे से तो आपको पता चल रहा है कि वो ताम है, लेकिन किस चीज ने आपको बताया अरबी ग्रामर के हिसाब से? अरबी ग्रामर के हिसाब से वो कैसा कंप्लीट हुआ? फिर ऐसे सवाल आपसे आ सकते हैं एग्जाम में जब हमारा फाइनल होगा। आपको बोलना है कि हुआ यहाँ पर मेरा मुब्तदा है, तबीबुन जदीदुन मेरी खबर है ना? अच्छा हुआ, जी, हुआ मुब्तदा है और तबीबुन जदीदुन खबर है। ओके। ओके अब व्हाट ओके। अबाउट दिस ला? ला तो कुछ नहीं है। अब जो यहाँ पर क्योंकि हमजा से सवाल किया गया था, इसलिए आपको ला या नाम बोलना पड़ेगा। कि अगर मैं बोली ला क्या है, तो आप बोलेंगे इसको हर्फ नफी है बस। ओके, हर्फ ओके, नफी है। लेकिन मेरा काम कौन सा है? ये वाला जो हुआ तबीबुन जदीदुन है, जिसमें हुआ मुब्तदा बन रहा है, तबीबुन जदीदुन इसकी खबर बन रही है। ओके, जज़ाकिल्लाह खैर। आयशा नेक्स्ट आइए आप। आयशा सैयद।
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی هذا درس سهل. هذا مبتدا ہے، درس سهل خبر ہے، درس سهل مرکب توصیفی بھی ہے Very اور good. یہ مرکب تام آتا ہے because it is giving a complete answer sorry meaning. اور هذا جو ہے چونکہ یہ آ گیا ہے that's why it's مرکب تام. ویری گڈ. تو یہ پورا کمپلیٹ میرا مرکب تام ہو گیا، whereas یہ صرف جو درسن سہل ہے یہ میرا مرکب ناقص ہے. ٹھیک ہے، ویری جی گڈ ماشاء اللہ. تو اب اس کا ترجمہ کر دیجیے. یہ آسان سبق ہے. یہ آسان سبق ہے. الحمد للہ، جزاک اللہ خیر. بالخیر نیکسٹ آپ آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. نیکسٹ سینٹنس کریے. عباس تاجر شہیر. تاجر اور شہیر موصوف صفت ہے، ویری گڈ. مرکب توصیفی. اور یہ پورا سینٹینس ہے عباس کے مبتدا ویری اور گڈ. تاجر شہیر خبر. ویری گڈ. یہ شہیر کا اسپیل یہ میننگ کیا ہے؟ فیمس. فیمس. اوکے. فیمس. عباس جی عباس از اے فیمس بزنس مین. فیمس بزنس مین. ویری گڈ. اچھا اب میں اس عباس تاجر، یہ بھی تو سیم دکھ رہا ہے نا، اس کو میں موصوف مرکب توصیفی بول سکتی ہوں. نہیں، عباس از اے معرفہ، وہ پراپر ناؤن ہے. یہ ہو گیا معرفہ اور یہ ہو گیا نکیرہ. آپ کو چاہے وہ 4 چیزوں میں سے 3 چیزیں سیم دکھ رہی ہیں یہاں پر، لیکن وہ اس وقت میں میچ نہیں کر رہے. اوکے، تو آپ کو موصوف صفہ اگر ہونا ہے تو یہ چاروں کی چاروں چیزیں وہ لوگ میچ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ویری گڈ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. نیکسٹ از فاطمہ امبرین، اس کے بعد فوزیہ، پھر ہینا. فاطمہ آپ آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Next بلال کریے. بلال مہندس کبیر. بلال معرفہ ہے، مبتدا ہے. مہندس کبیر خبر ہے. مہندس کبیر حرف استفہامیہ ہے، مرکب استفہامیہ ہے. نہیں، مرکب توصیفی ہے. سوری، ہاں اوکے، آپ نے تو مجھے ڈرا دیا کہ استفہامیہ میں کوئی نہیں بڑائی. سوری بس. اوکے جی، ترجمہ کریے اس کا. بلال بڑا انجینئر ہے. ویری گڈ. بلال بڑا انجینئر. ویری گڈ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ فوزیہ. فوزیہ آپ ہے؟ ہینا. فوزیہ اینڈ ہینا. الإنجليزية لغة صعبة. اب یہاں پر دیکھیے، یہ اس کو آپ اچھے سے پڑھیے. لیزیت. اوکے، الانگلیزیت. ٹھیک ہے، یعنی کہ انگلش. the English لغة صعبة. اب اس کی ترکیب کریے ہینا. آپ میوٹ ہو گئی ہیں سسٹر ہینا، آپ میوٹ ہو گئی ہیں. اوکے سسٹر حریرہ فاطمہ آپ کریے. عرفانہ الیاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الإنجليزية لغة صعبة.
इसका मीनिंग बोलना फर्स्ट. नहीं तरकीब करना है पहले. ओके. ये डेफिनेट है. अल ये मुब्तदा है. अल Okay. इंग्लिश तो इज मुब्तदा है. अल इंग सही से इंग्लिश पढ़िए उसको. अल अल इंकी अल अल इंकी इंकी लीजियत लीजतुन. अल लीजियत इंकी लीजत लीजियतुन लीजियतुन. ये अल इंग्लिजियतुन मुब्तदा है. जियतुन लुगतुन नहीं बोल सकती हैं आप. ओके. अल जियतु सॉरी लिफ लाम लगा है. जियतु जियत जी. अल इंग्लिजियतु लुगतुन साबतुन. ये आके मुब्तदा है और लुगतुन साबतुन उसकी खबर है. वेरी गुड. और लुगतुन साहबतुन कौन सा मुरक्कब है? लुगतुन तौसीफी है. लुगतुन साबतुन तौसीफी है. ओके. वेरी गुड माशाल्लाह. अब इसका तर्जुमा करिए. लुगतुन का मीनिंग क्या होता है आपको मालूम है? लैंग्वेज. लैंग्वेज. साबतुन का मीनिंग होता है साबतुन नहीं मालूम. हार्ड, मुश्किल. हार्ड. मुश्किल का अपोजिट क्या है? इजी सहल. सहलुन. वेरी गुड. सहलुन इज इजी. सहलुन साबतुन इज मुश्किल. मुश्किल. The English language is easy. The English language is easy नहीं. The English The English is easy language. वेरी गुड. ओके. बहुत ही बड़ा फर्क हो जाएगा अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो. The English is easy language. वेरी गुड The माशाल्लाह. English is easy language. Okay. वेरी गुड. जज़ाकिल्लाह खैर. मिसबाह आप आइए नेक्स्ट. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. أنت مدرس قديم. مدرس قديم. नहीं हमने अभी ये 7th वाला नहीं किया ना. ओके सॉरी. أنت رجل غني. रजल गनी इस मरकब तौसीफी. इसमें रजल जो है मौसूफ है, गनी सिफा. तो ये मरकब तौसीफी हो गया. अंता इस मुब्तदा एंड रजल गनी वो खबर हो गई. तो मुब्तदा अंता एंड रजल गनी खबर मिलके वो बना देंगे मरकब ताम. आ इस हरफ इस्तफहामिया. तो हरफ इस्तफहामिया की कोई पोजीशन नहीं होती है, सो इट्स एक्सक्लूडेड. वेरी गुड. जी. तर्जुमा करते हैं इसका. अंत रजुल गनी. क्या आप अमीर आदमी हो? वेरी गुड. क्या आप अमीर आदमी हो? इसका जवाब क्या है? ला अना रजुल फकीर. नो आई एम अ पुअर मैन. पुअर मैन. वेरी गुड. अब यहाँ पर ये क्या बन रहा है? पूरा मरकब ताम है, नाक़िस है, क्या है? ये अना रजुल फकीर इस मरकब ताम जो कि मरकब तौसीफी और मुब्तदा का जो है मरकब बन के मरकब ताम बन जाएगा. तो इसमें मरकब तौसीफी जो है वो रजुल फकीर है और अना जो है वो मुब्तदा है और रजुल फकीर वो खबर भी है. तो मुब्तदा और खबर मिलके मरकब ताम बना देंगे. वेरी गुड माशाल्लाह. अब ला का बोलिए मुझे. ला हमने यहाँ पर क्या लिखा? ला इज वो जुमला नहीं आपने कहा था वो हर्फ नफी. जुमला नहीं बोलेगा. हर्फ नहीं जो कि आ का आंसर के लिए यूज किया जाता है. वेरी गुड माशाल्लाह. जज़ाकिल्लाह खैर. बारकल्लाह. जी हुरैरा नेक्स्ट. वही एक है. हुरैरा. मुदर्रिसुन खदीमुन. हर्फुल इस्तिफामिया है. अंता मुब्तदा मुदर्रिसुन खदीमुन खबर है. ओके. तर्जुमा करिए इसका. ला अना मुदर्रिसुन जदीदुन. नहीं पहले इसका तर्जुमा करिए ना इसका. क्या तुम पुराने टीचर हो? ला अना मुदर्रिसुन जदीदुन. अना मुब्तदा है, मुदर्रिसुन जदीदुन खबर है. मुदर्रिसुन जदीदुन मुरक्कब तौसीफी. वेरी गुड माशाल्लाह. जज़ाकिल्लाह खैर.
नहीं अच्छा मैं हूरिया, नया अब टीचर तक हूँ। हमने कितने मुरकबात पढ़े हैं नाक़िस वाले? हुरैरा सॉरी, अब तक हमने कितने नाक़िस वाले मुरकबात पढ़े हैं? क्या मैम? अब तक हमने कितने मुरकबात ऐसे पढ़े हैं जो नाक़िस वाले हैं? 4 मुरकबात। कौन से? मुरकब जारी, मुरकब इजाफी, मुरकब तौसीफी, मुरकब इशारी। वेरी गुड, इंशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। ओके, सिस्टर मुसर्रत आप आइए। जी। नेक्स्ट सेंटेंस करिएगा प्लीज। हामिदुन तालिबुन कस्लानु। आइज हर्फ मुस्तफहामिया, इस्तिफहामिया। हामिद इस्तिफहामिया, हामिदुन तालिबुन कस्लानु। ये मुरक्कब ताम है। हामिदुन तालिबुन, हामिद इज मुब्तदा, तालिबुन कस्लानु इज उसकी खबर है। दोनों मरफू हैं। और तालिबुन कस्लानु मरकब तौसीफी है। तालिबुन मौसूफ है, कस्लानु सिफत है। अच्छा, ये मुरक्कब तौसीफी कैसा है? तालिबुन तो नकिरा है तनवीन के साथ, कस्लानु पे तो सिर्फ सिंगल दम्मा लग रहा है, तो ये मुरक्कब तौसीफी कैसा हुआ? कोई है इसका जवाब दे सकता है जो मुझे? ये लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है। रेज योर हैंड। जी, अलिफ और नून अन नहीं लेता तनवीन। कस्लान कौन तनवीन गैर नहीं लेता? मुनसरिफ इसम। ओके, किस्लान आपने कहा था गैर मुनसरिफ इसम है, तो इसमें वो तनवीन नहीं तनवीन लेगा और और वो कसरा कसरा नहीं नहीं लेगा। कसरा ओके, नहीं ठीक है। लेता। ओके, जज़ाकिल्लाह खैर। उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो जो मैं बोल रही थी आपको मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की चीज़ें आपको मुझे बतानी है, तो ये है कि जज़ाकिल्लाह खैर सिस्टर मुसर्रत, मैं आपको देती हूँ ये समझाने के बाद इंशाअल्लाह। ओके। अब जो मैं आपको बोल रही हूँ आप लोग को सबको, ओके, उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, गैर मुनसरिफ का मतलब क्या है? मुनसरिफ का मतलब क्या है? मबनी का मतलब क्या है? मुनसरिफ का मतलब है जो आप उसको चेंज कर सकते हैं, उनसरिफ। ओके, अस्मा की तकसीम डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर चेंजेबल या वेदर दे आर पार्शियली चेंजेबल और वेदर दे आर डिक्लाइनेबल, कंप्लीटली जो है इनडिक्लाइनेबल अगर वो हो। अब इसका मतलब क्या है? चेंजेबल, पार्शियली चेंजेबल या इनडिक्लाइनेबल, कंप्लीटली वो वैसे ही रहते, चेंज नहीं होते, वो हम अब देखेंगे। ओके, देखिए, तो जब मैं आपसे अगर बोली मोहम्मद एक इसम है, ओके, तो हम मोहम्मदुन की तनवीन एंड केस क्या है? आप देखिए दाल, मैं बोली मोहम्मदुन एक लफ्ज है, एक वर्ड है, और उसका एंड अल्फाबेट क्या है? तो आप बोलेंगी दाल। दाल के ऊपर अराबी हालत क्या है उसकी? इट इज विद दम्मतैन। ओके, आप दम्मतैन देखिए या दम्मा देखिए और उसको आप बोलेंगे इट इज हरकत रफा में है, मरफू है। ओके ओके, ये तो हो गया हालत रफा में। अगर मुझे इसको हालत नसब में लाना है तो मैं सिंपली इसको चेंज कर दूंगी फतहतैन के साथ, 2 ज़बर के साथ, और ये हो जाएगा मेरा हालत नसब। ओके, रफा नसब, उसके बाद हमारा आता है जर। जर के लिए कसरा जरूरी है। ओके, कसरा या कसरतैन हो, 2 ज़ेर हो, 2 ज़ेर या ज़ेर हो, तो उसको हम कहते हैं हालत जर। तो ऐसा इस्म जो तीनों शक्लें ले सकता है, वो यानी कि दम्मा भी ले सकता, दम्मा या दम्मतैन ले सकता, ओके, फतहा या फतहतैन ले सकता, कसरा या कसरतैन ले सकता, यानी कि हालत रफा में भी आ सकता, नसब में भी आ सकता और जर में भी आ सकता, और उसकी तीनों डिफरेंट डिफरेंट शक्ल है।
ओके 3 हालतें हैं और 3 उसकी अलग अलग शक्ल है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, रफा के लिए मोहम्मदुन, नसब के लिए मोहम्मदन, जर के लिए मोहम्मदिन। ओके किताबुन, रफा के लिए किताबुन है, नसब के लिए किताबन आ जाएगा, जर के लिए किताबन आ जाएगा। ठीक है, फिर जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, समाउन यानी कि स्काई, जन्नत तो मालूम है आपको गार्डन को बोलते हैं, समाउन स्काई, समाउन समाअन समाइन। ओके अक़लामुन अक़लामन अक़लामिन। तो ये सब ऐसे अस्मा, ऐसे इसम जो कि फतहा भी लेते यानी कि 3 शक्ल अपनी रखते, हालत रफा में, नसब में और जर में। ओके जैसे है वो, तो उसको कहते हैं, ऐसे अस्मा को हम कहते हैं मुनसरिफ। क्या कहते हैं? मुनसरिफ। वो अपने आप को चेंज कर लेते। जब वो हालत रफा में आए तो रफा के साथ दमतन के साथ आते, 2 पेश के साथ आते, नसब में आए तो 2 ज़बर या ज़बर के साथ आते। ओके और अगर जर में आए तो 2 ज़ेर या ज़ेर के साथ आते। ये अपने आप को चेंज कर सकते। ठीक है, इसको हम कहते हैं मुनसरिफ अस्मा। अब जो है गैर मुनसरिफ अस्मा किसको कहते हैं? गैर मुनसरिफ अस्मा इन चीज़ों को कहते हैं जो कि अब यहाँ पर देखिए, हालत रफा में आइशतु ओके दम्मा के साथ है, दम्मा की एंडिंग के साथ है। ओके अब नसब में क्या है? वो नसब में तो फतहा ही आएगी, तो आइशता फतहा आ गई। ओके रफा में दम्मा है, नसब में फतहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक क्लियर हो गया? यस और नो? ओके चलिए, तो यहाँ पर रफा में दम्मा है, नसब में फतहा है, लेकिन जब वो हालत जर में जाएगा तभी भी वो क्या लेगा? फतहा ही लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ इसम है। थोड़े अस्मा ऐसे हैं जो कि पार्शियली अपने आप को चेंज करते। ओके अब मैं पार्शियली चेंज करते बोले तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि वो हालत रफा में तो दम्मा के साथ आते, नसब में आना है फतहा, फतहा के साथ ही आएंगे। जर में कसरा आनी चाहिए थी, लेकिन वो कसरा नहीं लेते, वो क्या लेते हैं? फतहा ही लेते हैं, क्योंकि वो लोग का रूल है कि वो कसरा एक्सेप्ट नहीं करते। ओके कसरा एक्सेप्ट करते हैं लेकिन कंडीशन के साथ। पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोली मैं कि गैर मुनसरिफ इसम कसरा नहीं लेते, दे विल नॉट एक्सेप्ट कसरा, कसरा या कसरतें। ठीक है, कसरतें की तो बात नहीं होती, ये पहला पॉइंट बोली मैं। दूसरा पॉइंट बोली मैं, अगर वो लोग कसरा एक्सेप्ट करेंगे लेकिन कंडीशन, क्या कंडीशन है? अगर वो इसम आया अलिफ लाम के साथ तो वो एक्सेप्ट करेगा कसरा। फॉर एग्जाम्पल अल हिंदू, हिंदू है, हिंदी हो जाएगा वो। हिंद जो इंडिया का नाम है ना, हम बहुत बार पढ़े अल हिंदी, मिनल हिंदी पढ़े। ओके अलिफ लाम के साथ हिंदी आया। अगर मैं इसको विदाउट अलिफ लाम लिखूंगी तो वो वैसे ही अलिफ लाम के साथ, ये अलिफ लाम के बगैर हिंदू, हिंदा, हिंदा ही होगा। ओके तो ये तो बात हो गई अलिफ लाम के साथ वो कसरा लेगा। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट से पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है गैर मुनसरिफ अस्मा का? कि वो कभी भी तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते। क्या है बोली मैं? वो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसको लिखिए कि दे विल नेवर एक्सेप्ट तनवीन, तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते। okay? फिर इसको सेकेंड पॉइंट बनाइए, फिर इसको थर्ड पॉइंट। ठीक है, गैर मुनसरिफ तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते। गैर मुनसरिफ अस्मा जो होते हैं वो तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते, और वो जो है कसरा भी एक्सेप्ट नहीं करते। अब ये चीज हो गई। अब कसरा कभी कभी एक्सेप्ट करते। कब एक्सेप्ट करते? अगर उसके साथ अलिफ लाम लगाया जाए।
और अलिफ लाम हर किसी के साथ नहीं लगा सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आयशतु है, ओके, आयशतु के साथ अलिफ लाम नहीं लगा सकती, इसको मैं लगा सकती, यहाँ पर मैं लगा सकती हूँ। मसाजिदु को मैं अलिफ लाम लगा सकती हूँ, अल मसाजिदी में कर सकती हूँ, ओके। कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है ये। गैर मुनसरिफ का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछी तो आप बोलना गैर मुनसरिफ ऐसे नाउन्स है जो कि तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते। फर्स्ट पॉइंट, तनवीन उन लोगों पे बिल्कुल भी नहीं आ सकता, यानी कि फतहतैन, दो ज़बर, दम्मतैन, दो पेश, कसरतैन, दो ज़ेर नहीं आ सकता, तनवीन बिल्कुल भी नहीं आ सकता, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, वो कसरा एक्सेप्ट नहीं करते, सेकेंड पॉइंट है, कसरा एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर कसरा जब एक्सेप्ट नहीं करते तो हालत जर में कैसा आते, फतहा के साथ ही आते, जैसा कि यहाँ पर है, देखिए, ओके। आइशता हालत नसब में है और हालत जर में भी आइशता ही है, ओके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उस्मानु। उस्मानु के नून के ऊपर की दम्मा को देख के आप बोले कि इट इज हालत रफा में है, ये बात समझ में आ गई आपको, ओके। अगर मैं आपसे पूछी उस्माना, ये हालत फतहा, नून के ऊपर फतहा देख के आप बोलेंगे इट इज हालत नसब में है, ओके। व्हाट अबाउट दिस हालत जर में हम क्या बोले, क्योंकि गैर मुनसरिफ अस्मा कसरा एक्सेप्ट नहीं करते, जेर एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो हालत जर में भी कैसे आएंगे, उस्माना ही आएंगे, ओके। तो ऐसे अस्मा जो सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट इज तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते, सेकेंड पॉइंट इज कसरा एक्सेप्ट नहीं करते, उसको हम कहते हैं गैर मुनसरिफ अस्मा। क्या कहते हैं, गैर मुनसरिफ अस्मा। और थर्ड पॉइंट क्या है, वो कसरा एक्सेप्ट करते लेकिन कंडीशनली। क्या कंडीशन है उसकी, अलिफ लाम के साथ अगर वो आए तो, ओके गर्ल्स। अब सवाल आता कि कौन से अस्मा गैर मुनसरिफ है, तो ये है एग्जाम्पल, ये कैटेगरीज को याद रखिए। सबसे पहली कैटेगरी इज ऑल द फेमिनाइन नेम्स, पूरे फेमिनाइन नामा, पूरे औरतों के नामा आर गैर मुनसरिफ। हम ये शुरू के चैप्टर्स में पढ़े थे, फेमिनाइन नेम्स नेवर एक्सेप्ट तनवीन। क्यों एक्सेप्ट तनवीन नहीं करते वो, अब मैं आपको उसका रीजन बोल रही हूँ। अगर मैं जब बोलती शुरुआत में कि वो गैर मुनसरिफ अस्मा है, वो तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते, वो कसरा एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप कंफ्यूज हो जाती है, ओके। तो पूरे फेमिनाइन नेम्स जो है वो गैर मुनसरिफ है। ज़ैनबुन मैं नहीं बोल सकती, ज़ैनबु, कौसरु, आइशतु, सुआदु, ओके, विदाउट तनवीन, ठीक है। अब सेकेंड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी ये हो गई। सेकेंड कैटेगरी क्या है, ऐसे मेल नेम्स जो कि ता मरबूता से एंड होते। सेकेंड कैटेगरी हमारी ये है, मेल नेम्स एंडिंग विद ता मरबूता, मस्कुलाइन नेम्स एंडिंग विद ता मरबूता, उदैफतु, उसामतु, उबैदतु, मुआवियतु, ओके। ऐसे मेल के नामा, ऐसे मेल्स के नेम्स जो कि ता मरबूता के साथ एंड हो रहे, वो भी सारे गैर मुनसरिफ है, ओके। गैर मुनसरिफ की कैटेगरीज में पढ़ा रही हूँ। व्हाट इज गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ आर सच काइंड ऑफ नाउन्स व्हिच विल नॉट एक्सेप्ट तनवीन एंड दे विल नॉट एक्सेप्ट कसरा आल्सो। और हालत जर में वो नसब की तरह ही आते, लेकिन अब वो कैसा हालत जर है वो आपको समझ में आ जाता है इंशाल्लाह आगे, ओके। थर्ड कैटेगरी हमारी ये है, ऐसे मेल के नाम जो अलिफ नून के साथ एंड हो रहे, जैसे कि उस्मानु, इमरानु, अदनानु, ये कॉमन नामा है अपने पास जो रखते हैं, उस्मान, इमरान, अदनान, सलमान, ओके, ठीक है। तो इसको जो है कहते हैं हम ऐसे। थर्ड पॉइंट क्या बोल रही थी मैं, अलिफ नून के साथ जो एंड होने वाले मेल नेम्स, ठीक है, मेल के नेम्स अलिफ नून के साथ जो एंड हो रहे हैं, ओके। नाउ फोर्थ कैटेगरी इज
सारे फरिश्तों के नाम, ये गैर मुनसरिफ है। कभी भी आप कुरान में जिब्रील अलैहिस्सलाम का, ओके जिब्रील से याद आया, जिब्राइल नहीं है वो, जिब्राइल उर्दू का टर्म है, ओके जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोलते हैं बस उर्दू में है, लेकिन कुरान में ये जो फरिश्ते हैं सबसे बड़े वाले फरिश्ते, उनका नाम कैसा इस्तेमाल हुआ, जिब्रील इस्तेमाल हुआ। तो हम बोलते वक्त भी उसको कैसे बोलेंगे, जिब्रील ही बोलेंगे उनका नाम लेते वक्त, ओके नॉट जिब्राइल, जिब्रील। तो ये पूरे फरिश्तों के नाम आर ऑल्सो गैर मुनसरिफ, जिब्रीलु, मीकालु, इसराफीलु, हारूतु, पूरे फरिश्तों के नाम तनवीन के साथ नहीं आ सकते और वो गैर मुनसरिफ ही होते हैं, कसरा नहीं लेते। नेक्स्ट है ऐसे नॉन अरबिक नेम्स, नॉन अरब नेम्स, ओके हम अब तक कितने कैटेगरीज पढ़ लिए, सबसे फर्स्ट फीमेल के नेम्स, सेकंड ऐसे मेल के नेम जो ता मरबूता के साथ एंड हो रहे, थर्ड ऐसे मेल के नेम जो अलिफ नून के साथ एंड हो रहे, फोर्थ सारे फरिश्तों के नाम, फिफ्थ कैटेगरी इज नॉन अरब नेम्स, साइड में लिखो नॉन अरब, जो कि अरब के नहीं हैं। अरब में क्या आता, जो अरेबियन पेनिनसुला है ना वो आता, उसके अलावा दूसरे चीज़ें जो है वो नॉन अरब कहलाते। तो ये जो है ना यूसुफु, अय्यूबु, इब्राहीमु, इस्माइलु, इसहाकु, ये सब जो है नॉन अरब, ये एक्चुअली अरबियन नेम नहीं है। जो अरबियन नेम रहते ना, जो मोहम्मद जैसा कि ये देखिए नोहन, ये अरब के नाम है, जो अरब वाले हैं ना उन लोगों ने रखे नाम। ये यूसुफु, अय्यूबु, इब्राहीमु, ये पैगंबरों के नाम तो है। आपका सवाल लगा ये तो पैगंबरों के नाम है, कुरान में है, हाँ ये पैगंबरों के नाम है, लेकिन ये नॉन अरब पैगंबर है जो कि अरेबियन पेनिनसुला में नहीं थे लोग, ओके। तो ये नॉन अरब नेम्स जो है वो सारे गैर मुनसरिफ होते हैं। आपको ये सब कैटेगरी याद करना है, टिप्स पे याद रहना पूरे। अगर मैं पूछी गैर मुनसरिफ में कौन सी चीज़ें आते हैं तो आप बोलना, सबसे फर्स्ट इज ऑल फेमिनाइन नेम्स, सेकेंड इज ऐसे मेल के नेम जो ता मरबूता के साथ एंड हो रहे, जैसे कि हुज़ैफतु, उसामत, उसामा बिन लादेन कॉमन नाम है, याद रख लो, ऐसा याद रख ले सकते हैं अपन। थर्ड इमरान, सलमान, अदनान, उस्मान, ये भी पूरा कॉमन नाम है जो अलिफ नून के साथ एंड हो रहे। फोर्थ इज फरिश्तों के नेम। फिफ्थ कैटेगरी इज नॉन अरब नेम्स, ओके। अब ये कैटेगरी आपको ये पूरे कैटेगरीज याद करना पड़ता है आपको, जब तक आप याद करें नहीं तब तक समझ नहीं आता, ओके। Now, सिक्स कैटेगरी सारे मुल्कों और शहरों के नाम, पाकिस्तानो, कतरू, लंदनो, मक्कातो, ओके। आप मदीना में जो ये चीज याद रखिए, आप मदीना में अलिफ लाम के साथ जिस कंट्री का नाम, जैसा कि हम पढ़े अल हिंदी पढ़े और अल याबानू पढ़े फिलीपीन को, जो जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ अलिफ लाम आता हर किसी। अब मैं ये पाकिस्तान है, इसके साथ अलिफ लाम नहीं लगा सकती, क्यों, क्योंकि अरब वैसा इसको यूज नहीं करे, लेकिन इंडिया के नाम के साथ उन लोग अल यूज करें, तो जैसा वो लोग यूज करें हमको वैसा याद करना पड़ता, ठीक है। तो ये सिक्स कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि गैर मुनसरिफ अस्मा की है। गैर मुनसरिफ का मतलब क्या है, वो तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते अस्मा, और वो कसरा भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब कसरा एक्सेप्ट नहीं करते तो हालत जर में कैसा आते, ये सवाल होता ना, तो वो हालत जर में कैसा आते, वो हालत जर में फतहा के साथ ही आते, ओके। आयशता है नसब में, आयशता है जर में भी, ओके। अब मैं आपको सिंपली एग्जांपल देती हूँ। अब आप कैसे पहचानेंगी, सवाल आता कि वो जर में है या नसब में है, डिपेंडिंग अपॉन द, मैं ये बार बार बोलती रहती हूँ कि सेंटेंस में वो किस तरह की पोजीशन लिया हुआ है, आप उससे पहचान सकते हैं। मुझे कोई एक एग्जांपल बोलिए जिससे आप पहचान सकते हैं, एनीवन कोई दे सकता है कि हालत जर में आयशता हो, हम वो कॉमनली यूज करते रहते, जो हम बोलते रहते, लेकिन हमको उसका अंदाजा नहीं है कि हम ऐसा बोलते भी। अच्छा, सिक्स अगेन, ठीक है, हर्फ जर के इस्तेमाल के साथ, वेरी गुड नफीस। हर्फ जर आए, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते ना, जब भी हम हदीस पढ़ते तो क़ालत आयशा, ओके, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सुना गया है, अन आयशा, अन उमर, इस तरह से हम पढ़ते ना। जब आप हदीस को देखेंगे
इसको यहाँ पर सही से लिख। तो जब आप हदीस को देखेंगी तो वहां पर लिखा होगा अरबी में अन आयशा, इसका मतलब है आयशा रदियल्लाहु अन्हा से। अन का मतलब है, अन एक हर्फ जर है, इसका मतलब है से। अब जब आपसे मैं सवाल करी कि अन हर्फ जर है तो उसके बाद आने वाला इसम कैसा होता है, हम ये यूनिवर्सल रूल पढ़ लिए कि अरबी का कोई फायदा उसको मजरूर होने से नहीं रोकता। ये हो गया मजरूर। क्यों ये हो गया मजरूर? हालांकि यहाँ पर तो आपको कसरा नहीं दिख रही। क्या आपको कसरा यहाँ पर दिख रही है? कसरा आपको नहीं दिख रही, फतहा ही दिख रही है। लेकिन वो जो आपकी अरबी ग्रामर वाली आंखें हैं वो देखना उसको, कि यहाँ पर आयशती नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ इसम है, ये तनवीन नहीं लेता और ये कसरा नहीं लेता। लेकिन यहाँ पर मेरा हर्फ जर अन आया है, क्योंकि मेरा हर्फ जर अन है उसके बाद आने वाला इसम कैसे भी मजरूर ही होगा। ओके, तो हमने मजरूर होने की दो जो है एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, दो रीजंस पढ़ी हैं। कौन सी रीजन है? फर्स्ट, हर्फ जर और इसम मजरूर का कॉम्बिनेशन। सेकंड इज मुदाफ इलैहि होना। सब चीज देखिए कोरिलेटेड है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ के मैं भूल जाऊंगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगी वैसा बोले तो नहीं होता। मैं बार बार रिवीजन में भी ऐसा क्यों लेते रहती हूँ, पिछला जो पढ़े फिर से रिवाइज, पिछला जो पढ़े फिर से रिवाइज, पिछला जो पढ़े फिर से रिवाइज, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। अगर क्विकली आगे बढ़े तो जो पिछले पढ़े ना वो पूरे कॉन्सेप्ट एम्बाइब होना अंदर, तब जो है जाके आपको आगे का अच्छे, जब हमारी फाउंडेशन अच्छी होगी तो बिल्डिंग अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो सकती है। लेकिन फाउंडेशन ही डामाडोल है तो फिर आगे बहुत मुश्किल होती है। मैं ये बार बार बात बोलते रहती हूँ आप लोग चीज। तो हर चीज, ये चीज याद रखना कि हर जर के बाद आने वाला इसम हमेशा मजरूर होता है। यहाँ पर अन आया है लेकिन आयशा आएगा। क्यों आयशा आएगा? क्योंकि आयशा गैर मुनसरिफ इसम है, इसीलिए। ओके, तो कसलाना जो था, कसलानू जो था वो तनवीन क्यों एक्सेप्ट नहीं करा? क्योंकि वो गैर मुनसरिफ इसम है। ठीक है, अलिफ नून के साथ एंड हो रहा, गैर मुनसरिफ इसम है। अच्छा, अब सवाल रहेगा कि क्या इन कैटेगरीज के अलावा कोई और कैटेगरी भी है जो गैर मुनसरिफ होती है? हाँ, इसके अलावा भी कोई और दूसरी कैटेगरी है, कोई पैटर्न्स आते जो कि गैर मुनसरिफ रहते हैं। वो इंशाअल्लाह जब हम आगे जाएंगे तो आगे पढ़ेंगे। ये सिंपली आप लोग को जो है ना समझाया गया, गैर मुनसरिफ का मतलब क्या होता है, मुनसरिफ का मतलब क्या होता है, मबनी का मतलब क्या होता है। अच्छा, जो थर्ड कैटेगरी है जो मबनी अस्मा है, वो जो है कैसा आते हैं? तो जो मबनी अस्मा है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल जो है मूसा, ईसा, दुनिया और जकरिया। मबनी के दो साइंस है। ओके, कौन सा साइन है? एक है या, जैसे कि मूसा में है, ईसा में है, एक या है, और दूसरी है अलिफ। ये दुनिया, जकरिया, अलिफ वाले साइन। अब मबनी और गैर मुनसरिफ में क्या फर्क है? मबनी दे आर फिक्स, कैसे भी वो लोग वैसे ही रहेंगे, फिक्स्ड है, फिक्स। हालत रफा में भी मूसा ही है, हालत नसब में भी मूसा ही है, हालत जर में भी मूसा ही है। हालत रफा में कुबरा ही है, हालत नसब में कुबरा ही है, हालत जर में भी कुबरा ही है। हालत रफा में भी हादा ही है, हालत नसब में भी हादा ही है, हालत जर में भी हादा ही। तो ऐसे अस्मा को हम कहते हैं मबनी अस्मा। ओके, तो इस टॉपिक को समझिए नहीं ऐसा कि ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गैर मुनसरिफ जब पढ़ाते इसम तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास रिकॉर्डिंग है, प्लीज रेफर बैक, उसको बार बार सुनिए और उसको जो है अपने अंदर एम्बाइब करिए कि गैर मुनसरिफ का मतलब क्या है। ऐसे अस्मा जो कि तनवीन नहीं लेते और वो कसरा में, हरत कसरा में भी नसब की तरह ही आते, जैसा कि यहाँ पर है देखिए, आयशतु
की रफा देख के आप पहचान लेते हो कि इट इज मरफू। आयशता नसब पहचान लेते हैं आप, लेकिन आयशता हरत जर में भी आयशता ही होगा। उस्मानु उस्माना उस्माना। अगर मैं पूछी आपको तो ऐसा बोलना, हालत रफा में उस्मानु, हालत नसब में उस्माना, हालत जर में उस्माना। ओके, पाकिस्तानु पाकिस्ताना पाकिस्ताना। ओके, ज़ैनबु ज़ैनबा ज़ैनबा। हमज़तु हमज़ता हमज़ता। रफा में भी, रफा में वो हमज़तु है, नसब में वो हमज़ता है, जर में भी वो हमज़ता ही है। मसाजिदु मसाजिदा मसाजिदा। तो कंडीशनली अलिफ लाम के साथ अगर आए तो कसरा एक्सेप्ट कर सकते। और अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते कि अलिफ लाम क्या हम हर किसी को लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, जो अलिफ लाम के साथ इसम आ सकता है उसको ही लगाएंगे। अब मसाजिदु क्या है? ये ब्रोकन प्लूरल है। ओके, अब ब्रोकन प्लूरल क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, मस्जिद की जमा है मसाजिद, ठीक है, मस्जिद की जमा है मसाजिद। मसाजिदुन नहीं बोल सकती हूँ मैं इसको। क्यों मसाजिदुन नहीं बोल सकती हूँ? क्योंकि वो गैर मुनसरिफ इसम है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर जिसको भी डाउट है वो मुझसे पूछेगा इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको क्लैरिफाई करूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबसे ये पूछूंगी, और आपको ये पूरे फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। गैर मुनसरिफ का मतलब क्या है, मुनसरिफ का मतलब क्या है, और मबनी का मतलब क्या है। ओके, गैर मुनसरिफ जो तीनों हालतों में तीनों शक्ल लेते। तीनों हालत क्या है? रफा नसब जर में तीनों शक्ल चेंज कर रहे हो लोग अपनी। दम्मतैन के साथ आ रहे, फतहतैन के साथ आ रहे, और जर में कसरतैन के साथ आ रहे। ठीक है, ये कहलाते हैं मुनसरिफ अस्मा। ठीक है, अब गैर मुनसरिफ की क्या बात है? गैर मुनसरिफ इज दिस। अच्छा, आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होना कि खाली तनवीन के साथ, हाँ, अल किताबु अल किताबा अल किताबी भी हो सकता। ये सब गैर मुनसरिफ, ये सब मुनसरिफ है। फतहा दम्मा कसरा आओ, जबर जेर पेश आओ, या दो जबर दो जेर दो पेश आओ, दमतन फतहतन कसरतन आओ, ये सब पूरे मुनसरिफ अस्मा है। गैर मुनसरिफ अस्मा कौन से है? ये 6 कैटेगरीज है गैर मुनसरिफ अस्मा की, और इसके अलावा भी है जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये 6 कैटेगरी के नेम आपको याद रहना। ज़ैनबु, ऑल फेमिनाइन नेम्स, मेल नेम्स एंडिंग विद ता मरबूता, और मेल नेम्स एंडिंग विद अलिफ नून, और सारे फरिश्तों के नाम, नॉन अरब नेम्स, और शहरों और मुल्कों के नाम गैर मुनसरिफ है। अब गैर मुनसरिफ का मतलब क्या है? सबसे पहले वो लोग तनवीन नहीं लेते, और वो हालत जर में भी नसब की तरह ही आते। कैसा आते? रफा में आयशतु है, नसब में आयशता है, जर में आयशता है। ओके, अब आपका सवाल आता है कि कैसा आप पहचानेंगे वो जर में है? तो आपको साइंस दिख जाएंगी सेंटेंस में, जिससे आप पहचान सकते हैं क्या वो हालत जर में है या नसब में है इंशाअल्लाह। ओके, तो आपका होमवर्क ये है गर्ल्स, आज के लिए आपका होमवर्क है कि आपको ये 6 कैटेगरीज इस तरह से जो है लिखना है। यहाँ पर गैर मुनसरिफ, मबनी और मुनसरिफ 3 बॉक्सेस बनाइए, और तीनों ये मैं पीपीटी सेंड कर देती हूँ ग्रुप में फिर से। और यहाँ पर और एक बॉक्स ऐड करिए मुनसरिफ अस्मा का। ओके, मुनसरिफ अस्मा का, मुनसरिफ के एग्जाम्पल्स लिखिए यहाँ पर, जैसे कि किताबुन है, मोहम्मदुन है, नूहुन है, आप एग्जाम्पल्स लिखिए। गैर मुनसरिफ के 6 कैटेगरीज के नेम्स लिखिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। कौन से 6 कैटेगरीज है उनके नेम्स लिखिए। कौन से है वो? फर्स्ट वन इज फेमिनाइन नेम्स, सेकेंड वन मेल नेम्स एंडिंग विद ता मरबूता, थर्ड वन मेल नेम्स एंडिंग विद अलिफ नून, फोर्थ वन फरिश्तों के नाम, फिफ्थ वन नॉन अरब नेम्स, सिक्स्थ वन इज आपके सारे शहरों और मुल्कों के नाम, सिटीज के नेम्स, कंट्रीज के नेम्स, ये सब पूरे गैर मुनसरिफ। ठीक है, अब मबनी के जो एग्जाम्पल दिए गए थे आपको, दुनिया, आसा, ईसा, ओके, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मीम से जो आता है, ये सब एग्जाम्पल यहाँ पर लिखिए, ये बॉक्सेस को लिखिए। ओके, उसके बाद ये सबसे पहले टेबुलर फॉर्म समझ आ गई सबको किस तरह से करना है? ओके ठीक है, मैं करती हूँ 6 पॉइंट एक्सप्लेन फिर से।
اوکے یہاں پر تک کلیئر ہے. یہ سب سے 1 باکس میں آپ کا دیکھوں گی ہوم ورک میں. اس کے بعد یہ ساری سلائڈز آپ کو لکھنی ہے. اوکے اسٹارٹنگ سے پوری سلائڈز کمپلیٹلی لکھیے. ایگزامپلس آف منصرف، غیر منصرف اور مبنی. اسما، اسما اسم کی جمع ہوتی ہے اسما. اوکے یہ لکھ لینے کے بعد آپ ایسے لکھیے اس کو. رفع میں، نصب میں، جر میں منصرف کیسے آتے ہیں اسم، منصرف ناؤنس کیسے آتے ہیں. پھر اس کے بعد جب اس کو الف لام لگا جاتا ہے تو وہ کیسے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ 6 کیٹیگریز آف غیر منصرف. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو 6ویں کیٹیگری ہے یہ سمجھ نہیں آئی بول رہے تھے کوئی. تو یہ ہے کہ سارے ملکوں اور شہروں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. سمپلی آپ کو جو بھی کنٹریز کے نیمز ہے وہ آپ مدینہ میں آئیں گے. اوکے اور آپ کو یاد کرنا ہوگا جیسا کہ ہم پڑھے یا بانو پڑھے، انکلترا پڑھے، کائرو پڑھے، جو بھی ہم پڑھے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کا. اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ جو کنٹریز کے نیمز کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے وہ کنٹری کے نیم کے ساتھ الف لام آ سکتا. جیسا کہ الہندی، من الہندی پڑھتے ہیں الف لام آ سکتا. لیکن پاکستان کے نیم کے ساتھ پاکستان کا جو نام ہے اس کے ساتھ الف لام نہیں لگائے. کیوں؟ کیونکہ عرب ویسا کرے. اوکے تو یہ 6 کیٹیگریز کو لکھیے اور یہ 6 کیٹیگریز کیسا آتے وہ بھی لکھیے. آپ اگر یہ ہوم ورک نہیں کریں نا تو آئی ایم شور، گارنٹیڈ بات ہے یہ کہ آپ کو مشکل لگنے لگتا اور آگے تک بھی آپ کنفیوزڈ رہتے اس میں کیسا وہ جر میں نصب میں سیم آ رہا. ٹھیک ہے تو رفع نصب جر میں کیسا آ رہا یہ بھی لکھیے سلائڈ. اور جر میں وہ لوگ کسرہ ایکسیپٹ کرتے ایک کنڈیشن کے ساتھ. وہ کنڈیشن کیا ہے؟ الف لام کی کنڈیشن. الف لام کی کنڈیشن تھوڑے چیزوں کو لگا سکتے. وہ جیسا جیسا آپ آگے بڑھتے نا ویسا ویسا سمجھ میں آتا. جب شروع میں ہم پڑھے تھے رفع کا مطلب کیا ہے، نصب کا مطلب کیا ہے، جر کا مطلب کیا ہے، اس میں کنفیوژن تھا. لیکن اب آپ اگر میں پوچھیے رفع نصب جر آپ کو پرفیکٹ ہے آپ لوگ الحمدللہ. ٹھیک تو یہ بھی لکھیے. اس کے بعد یہ مبنی کے ایگزامپلس لکھیے. یہ نہیں، یہ والے نہیں، مبنی کے ایگزامپلس لکھیے. موسیٰ، عیسیٰ، دنیا اور زکریا. اس کے بعد مبنی اسما کیسے آتے ہیں 3 حالتوں میں. 3 حالتوں میں ایک ہی شکل ہوتی ہے اس کی، وہ ہے یہ موسیٰ موسیٰ موسیٰ، کبرا کبرا کبرا، عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ. رفع نصب جر ہے سیم. اوکے گرلس تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے انشاءاللہ. ابھی کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو ہینڈ ریز کریے. انشاءاللہ ہم اپنا لیسن نیکسٹ ویک کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ.